मुख्य मंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख्य मंत्री बनन तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख्य मंत्रियां वांग करनगे वर्तारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख्य मंत्री बनने तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख्य मंत्री बनने तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस ते कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जाता है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि किसी भी आम राहगीर नूं इस सड़क के उपरों ना लंघण दिता जाए। तस्वीरां लुधियाणे दीयां, तुसीं आप सुनो कि किस तरह लोग इस कट्ठ दे विच खड़ के परेशान हो रहे ने। वड्डा ट्रैफिक जाम आ जिहड़ा लग चुकिया ते सामने दी भगवंत मान दा काफला निकल रहा है। ये उही भगवंत मान ने कि मुख्य मंत्री लोकां दा होना चाहिए, लोकां दे विचकार विचरण वाला होना चाहिए। सो आखिर कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख्य मंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रहीआं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं। जदों कि कोविड-19 दीयां हदायतां अनुसार वड्डे इकट्ठ वालियां जगहां दे उपर मास्क लगाउणा लाजमी हुंदा। सो किते किते ये हदायत हाले भी जारी ने, पर फिर भी अपनी किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं? आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण? ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख्य मंत्री श्री भगवंत मान पर खड़े होंदे ने। पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब? जिहड़े मुख्य मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करते सन, आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने। चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह उपरों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख्यमंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख्यमंत्री बनन तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख्य मंत्रियां वांग करनगे वर्तारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ
ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे ने, आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण। ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान पर खड़े हुंदे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख्यमंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियां नूं टौंट करदे सन। आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने ਜਿਹੜੇ कि सत्ता का सुख मान रहे ने, चाहे लोगों को राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख्यमंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख्यमंत्री बनन तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वरतारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख्यमंत्रियां वांग करनगे वरतारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख्यमंत्री बनन तो पहला जिस तरीके का वरतारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख्यमंत्री बनन तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वरतारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस से कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा, ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जांदा है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख्यमंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रहीआं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण की गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं, जदों कि कोविड-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे ने? आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण? ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख्यमंत्री
श्री भगवंत मान उपर खड़े हुंदे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करदे सन। आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने, चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोकां ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख मंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख मंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख मंत्री बनन तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख मंत्रियां वांग करनगे वर्तारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख मंत्री बनन तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख मंत्री बनन तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस से कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जाता है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि किसी भी आम राहगीर नूं इस सड़क के उपरों ना लंघण दिता जाए। तस्वीरां लुधियाने दीयां, तुसीं आप सुनो कि किस तरह लोग इस कट्ठ दे विच खड़ के परेशान हो रहे ने। वड्डा ट्रैफिक जाम आ जिहड़ा लग चुकिया ते सामने दी भगवंत मान दा काफला निकल रहा है। ये उही भगवंत मान ने कि मुख मंत्री लोकां दा होना चाहिए, लोकां दे विचकार विचरण वाला होना चाहिए। सो आखिर कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख मंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रहीआं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं, जदों कि कोविड-19 दीयां हदायतां अनुसार वड्डे इकट्ठ वालियां जगहां दे उपर मास्क लगाउणा लाजमी हुंदा। सो किते किते ये हदायत हाले भी जारी ने, पर फिर भी अपनी किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं? आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण? ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख मंत्री श्री भगवंत मान उपर खड़े हुंदे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करते सन? आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने, चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोकां ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख मंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ
ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं, आखिर किस वलों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जान, ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान पर खड़े हुंदे ने। पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब, जिहड़े मुख्यमंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करदे सन, आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने ਜਿਹੜੇ कि सत्ता का सुख मान रहे हैं। चाहे लोगों को राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते हैं। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख्यमंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख्यमंत्री बनन तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख्यमंत्रियां वांग करनगे वर्तारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख्यमंत्री बनन तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख्यमंत्री बनन तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया, इस आज़ादी दिवस ते कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ, तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जांदा है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख मंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रहीआं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं, जदों कि कोविड-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
श्री भगवंत मान पर खड़े होंगे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टॉन्ट करते सन। आखिर यह टॉन्ट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने, चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख मंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख मंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख मंत्री बनन तो पहलां दीयां गल्लां ते हुण दे वरतारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख मंत्रियां वांग करनगे वरतारा? सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख मंत्री बनन तो पहला जिस तरीके का वरतारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख मंत्री बनन तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वरतारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस से कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जांदा है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि किसी भी आम राहगीर ਨੂੰ इस सड़क के ਉੱਪਰੋਂ ना लंघण दिता जाए। तस्वीरां लुधियाने ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ आप सुनो कि किस तरह लोग इस ਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ खड़ के परेशान हो रहे ने। ਵੱਡਾ ट्रैफिक जाम आ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ सामने ਦੀ भगवंत मान ਦਾ ਕਾਫਲਾ निकल रहा है। ਇਹ ਉਹੀ भगवंत मान ने कि मुख मंत्री लोगों का होना चाहिए, लोगों के विचकार विचरण वाला होना चाहिए। सो आखिर कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख मंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रही हैं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं, जदों कि कोविड-19 दीयां हदायतां अनुसार वड्डे इकट्ठ वालियां जगहां दे उपर मास्क लगाउणा लाजमी हुंदा। सो किते किते ये हदायत हाले भी जारी ने, पर फिर भी अपनी किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं? आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण? ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख मंत्री श्री भगवंत मान पर खड़े होंगे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टॉन्ट करते सन? आखिर यह टॉन्ट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने, चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख मंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ।
पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख्य मंत्री बनने तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है। उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख्यमंत्री बनने तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोक वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया। पिछले दिनी असीं अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस ते कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जाता है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि किसी भी आम राहगीर ਨੂੰ इस सड़क के ਉੱਪਰੋਂ ना लंघण दिता जाए। तस्वीरां लुधियाने ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ आप सुनो कि किस तरह लोग इस ਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ के परेशान हो रहे हैं। ਵੱਡਾ ट्रैफिक जाम आ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ कि मुख मंत्री लोगों का होना चाहिए, लोगों के विचकार विचरण वाला होना चाहिए। सो आखिर कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों। इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख मंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रहीआं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं। जदों कि कोविड-19 दीयां हदायतां अनुसार वड्डे इकट्ठ वालियां जगहां दे उपर मास्क लगाउणा लाजमी हुंदा। सो किते किते ये हदायत हाले भी जारी ने, पर फिर भी अपनी किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं। आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण। ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख मंत्री श्री भगवंत मान पर खड़े होंदे ने। पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब। जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करते सन, आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने। चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह उपरों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख्यमंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए। मुख्यमंत्री बनने तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क। की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख्यमंत्रियां वांग करनगे वर्तारा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हां गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख्य मंत्री बनने तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है। उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख्यमंत्री बनने तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया। पिछले दिनी असीं अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस ते कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ
ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं, आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जान। ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान पर खड़े हुंदे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब। जिहड़े मुख्यमंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टॉन्ट करदे सन, आखिर यह टॉन्ट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने ਜਿਹੜੇ कि सत्ता का सुख मान रहे ने। चाहे लोगों को राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख्यमंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख्यमंत्री बनन तो पहला दियां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख्यमंत्रियां वांग करनगे वर्तारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख्यमंत्री बनन तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख्यमंत्री बनन तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया, इस आज़ादी दिवस से कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हां नूं लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा, ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जाता है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि किसी भी आम राहगीर नूं इस सड़क के उपरों ना लंघण दिता जाए। तस्वीरां लुधियाणे दीयां, तुसीं आप सुनो कि किस तरह लोग इस इकट्ठ दे विच खड़ के परेशान हो रहे हैं। वड्डा ट्रैफिक जाम आ जिहड़ा लग चुकिया ते सामने दी भगवंत मान दा काफला निकल रहा है। ये उही भगवंत मान ने कि मुख्यमंत्री लोकां दा होना चाहिए, लोकां दे विचकार विचरण वाला होना चाहिए। सो आखिर कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख्यमंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रही हैं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं, जदों कि कोविड-19 दीयां हदायतां अनुसार वड्डे इकट्ठ वालीआं जगहावां दे उपर मास्क लगाउणा लाजमी हुंदा। सो किते किते ये हदायत हाले भी जारी ने, पर फिर भी अपनी किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं? आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जान? ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख्यमंत्री
श्री भगवंत मान उपर खड़े होंदे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करदे सन। आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने, चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे ने जिन्हां लोकां ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख मंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा। मुख मंत्री भगवंत मान इन्ना क्यों बदल गए? मुख मंत्री बनन तो पहलां दीयां गल्लां ते हुण दे वर्तारे दे विच क्यों आया इन्ना फर्क? की भगवंत मान भी पिछलियां सरकारां दे रवायती मुख मंत्रियां वांग करनगे वर्तारा? सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि मुख मंत्री बनने तो पहला जिस तरीके का वर्तारा करते सी, जिस तरीके के बयान उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर दिते जाते सी, आखिर वो इन्ना क्यों बदल गए है? उन्होंने बयानों तो जिहड़े बयान मुख मंत्री बनने तो पहला दे सी, जिहदे विच साफ तौर पर कहा जाता सी कि सरकारां लोकां वास्ते ने, लोग वड्डे हुंदे ने, इदां दीयां गल्लां श्री भगवंत मान वालों कीतियां जांदियां सन। पर हुण सारा वर्तारा क्यों बदल गया? पिछले दिनी असी अपने आज़ादी दिवस बनाया। इस आज़ादी दिवस से कुछ तस्वीरां इस तरह दीयां सामने आईयां जिन्हों लैके भगवंत मान उपर सवाल उठने लाजमी सन। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। तस्वीरां दे विच तुसीं देखोगे कि भगवंत मान दा जिहड़ा काफला गुजर रहा, ते इस काफले दे गुजरन तो पहला ही जिहड़ा है ट्रैफिक नूं रोक दिता जांदा है। मुलाजमां नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि किसी भी आम राहगीर ਨੂੰ इस सड़क के ਉੱਪਰੋਂ ना लंघण दिता जाए। तस्वीरां लुधियाने ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ आप सुनो कि किस तरह लोग इस ਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ खड़ के परेशान हो रहे हैं। ਵੱਡਾ ट्रैफिक जाम आ ਜਿਹੜਾ लग चुकिया ਤੇ सामने दी भगवंत मान का काफला निकल रहा है। ये ਉਹੀ भगवंत मान ने कि मुख मंत्री लोगों का होना चाहिए, लोगों के विचकार विचरण वाला होना चाहिए। सो आखिर कहनी ते करनी दे विच अजिहा फर्क क्यों? इस तरह दीयां गल्लां जदों स्टेजां दे उपर भगवंत मान करते सन तां लोग इन्हां गल्लां दी वाहवाही करते सन ते कहंदे सन कि पंजाब दा मुख मंत्री भगवंत मान वर्गा होना चाहिए। पर हुण जिस तरीके दे हालात बने होए आ, जिस तरीके नाल लगातार घटनावां सामने आ रही हैं, उन्हां तो साफ जाहिर हुंदा कि कहनी ते करनी दे विच काफ़ी अंतर है। दूजियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि स्कूलों के बच्चों तो काले मास्क लवाए जा रहे हैं। सो किते ना किते जिस तरीके नाल बेरोजगार अध्यापक ते बेरोजगार यूनियनां ने उन्हां वल्लों भगवंत मान नूं काले झंडे दिखाउण दी गल कीती सी, तां इस डर तो किते ना किते पंजाब पुलिस के मुलाजम स्पैशल तौर पर देखे जा सकते हैं कि स्कूली विद्यार्थियों के लगे हुए काले मास्क भी उतारे जा रहे हैं, जदों कि कोविड-19 दीयां हदायतां अनुसार वड्डे इकट्ठ वालियां जगहां दे उपर मास्क लगाउणा लाजमी हुंदा। सो किते किते ये हदायत हाले भी जारी ने, पर फिर भी अपनी किस डर कारण ये मास्क लवाए जा रहे हैं? आखिर किस वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईयां कि ये मास्क लवाए जाण? ये सारे सवाल ने जिहड़े कि सवाल मुख मंत्री श्री भगवंत मान उपर खड़े होंदे ने, पर आखिर कौन देवेगा इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े मुख मंत्री हर गल दे उपर रवायती सरकारां दे मंत्रियों नूं टौंट करदे सन? आखिर यह टौंट हुण उस भगवंत मान नूं हो रहे ने जिहड़े कि सत्ता दा सुख मान रहे ने, चाहे लोकां नूं राह दे विच रोकण नूं लैके परेशानी होवे, चाहे विद्यार्थियों के मूँह परों लवाए गए मास्क होण, पर इस गल का जवाब लोग मंगते ने। ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं जिन्हां लोगों ने श्री भगवंत मान नूं चुन के मुख मंत्री के तौर पर चंडीगढ़ भेजा।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਫਰਕ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ